السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ گلاب۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ میکڈونلڈز کیسے شروع ہوا، کب شروع ہوا اور میکڈونلڈز کی آمدنی کتنی ہے۔ مشہور و معروف کمپنی میکڈونلڈز دنیا میں فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ کی بڑی کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ اس کمپنی میں 121 ممالک میں 40,000 سے زیادہ ریسٹورنٹ کام کر رہے ہیں۔ اس کے ملازمین کی تعداد ایک اندازے کے مطابق 16 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ اس فاسٹ فوڈ کمپنی کے مختلف ادارے کئی شعبوں میں اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں، جن میں میکڈونلڈ ریسٹورنٹ، ہینگ برگر یونیورسٹی، میک برگر، میک کیفے، میکڈونلڈ USA میوزیم اور میکڈونلڈ چیریٹی ہاؤسز زیادہ مشہور ہیں۔ اس کمپنی سے روزانہ 68 ملین کسٹمر استفادہ حاصل کرتے ہیں اور اس کمپنی کی برانڈ ویلیو 90 ارب ڈالر سے زیادہ ہے۔ پوری دنیا میں لوگ یہ جانتے ہیں کہ میکڈونلڈز کیا ہے، اور یہ نہیں جانتے میکڈونلڈز کس نے شروع کیا تھا اور اس کی تاریخ کیا ہے اور کس کا آئیڈیا کیسے پوری دنیا میں مشہور ہوا۔ ان سب باتوں کے متعلق بھی جان لیتے ہیں کہ میکڈونلڈ سب سے پہلے کس نے شروع کیا اور اس کی کامیابی کا کیا راز ہے۔ بہت سے لوگ یہ بات جان کر حیران ہوں گے کہ میکڈونلڈ فاسٹ فوڈ کمپنی کی ابتدا ایک ٹھیلے سے ہوئی تھی۔ ایک چھوٹی سی ڈیری نما ٹھیلا، اور شاید یہ ٹھیلے والا بھی تب یہ بات نہ جانتا ہوگا کہ ایک دن یہ چھوٹا سا ٹھیلا نہ صرف ایک بڑی کمپنی بن جائے گا بلکہ پوری دنیا کی بڑی کمپنیوں میں شامل ہو جائے گا، جو اسے دیکھتے ہی دیکھتے اربوں ڈالر کا مالک بنا دے گا۔ یہ بات آج سے 80 سال پہلے کی ہے، جب 1937 میں امریکہ کے ایک غریب شخص جس کا نام پیٹرک میکڈونلڈ تھا، اس نے امریکی ریاست کیلیفورنیا کے علاقے میں ایئرپورٹ کے قریب برگر کی ایک ریہڑی لگائی تھی۔ اس کی غربت نے اسے ریہڑی لگانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہاں اس چھوٹی سی ریہڑی پر برگر بیچا کرتا تھا اور اس نے برگر کے ساتھ ساتھ جوسز بھی رکھنا شروع کر دیے۔ اس کا کاروبار زیادہ پھیلنے لگا۔ اس وقت 10 سینٹ کا برگر اور 5 سینٹ کا جوس تھا۔ شروع کے کچھ دنوں میں اس کے کچھ برگر کی سیل اتنی زیادہ نہ ہو سکی، پر پھر اس کی زندگی کا ستارہ یوں چمکا کہ اس ٹھیلے پر برگر خریدنے والوں کی تعداد بڑھنے لگی اور مسلسل بڑھتی چلی گئی۔ پیٹرک میکڈونلڈ نے خوب محنت کی اور اگلے 3 سال تک وہ اپنے ٹھیلے پر ہی برگر اور جوس بیچتا رہا۔ 1937 سے 1940 کے ان 3 سالوں میں بے شمار لوگ اس کے برگر کے ذائقے کے دیوانے ہو گئے تھے۔ 1940 میں پیٹرک میکڈونلڈ کے دونوں بیٹے، جن کا نام رچرڈ میکڈونلڈ اور مورس میکڈونلڈ تھا، انہوں نے امریکی ریاست کیلیفورنیا میں میکڈونلڈ باربیکیو کے نام سے ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ ایک باربیکیو ریسٹورنٹ اگلے 8 سال تک کامیابی سے چلتا رہا۔ دونوں بھائی میکڈونلڈ باربیکیو ریسٹورنٹ بڑی محنت سے چلا رہے تھے۔ 1948 میں ریسٹورنٹ میں اپنے گاہکوں کو بھونے قیمے کے کباب یعنی ہینگ برگر، فرینچ فرائز اور ملک شیک بھی مہیا کرنا شروع کر دیا۔ برگر ہوٹل کی پہچان بن گیا اور امریکہ کے دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے لوگ بھی اس ہوٹل کا رخ کرنے لگے۔ یہاں تک ہوٹل کے سامنے والے فلور پارکنگ سے بھرنے لگے اور لوگوں کی لمبی لمبی قطاریں لگنا شروع ہو گئیں۔ یہ وہ وقت تھا جب دولت پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے ان دونوں بھائیوں پر برسنے لگی۔ لوگ خوشی سے برگر لینے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہونے لگے اور اپنی باری آنے کا انتظار کرنے لگے اور مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ دوبارہ اس ریسٹورنٹ پر آنے کی امید کے ساتھ واپس لوٹ جاتے۔ یہ برگر ذائقے کے اعتبار سے بڑے ہی مزیدار اور منفرد ہوتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ
पूरे कैलिफोर्निया में देखते ही देखते मैकडॉनल्ड की धूम मच गई। ग्राहकों की लंबी लंबी कतारों को देखते हुए रिचर्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड ने ग्राहकों को जल्द से जल्द निपटाने के काम और मेयार को बेहतर बनाने का सोचा। इसके लिए उन्होंने अपने पुराने किचन पकाने के रवायती तरीकों से हटाकर जदीद मशीनी आलात से हम आहंग कर दिए। इसी तरह मेज कुर्सी पर खाने पीने का सामान फराहम करने की बजाय एक ऐसा सेल्फ पॉइंट कायम कर दिया था जहां ग्राहक सामान बाहर खिड़की से ही ऑर्डर करता और इस पॉइंट से ही अपनी चीज लेकर आगे रवाना हो जाता था। लेकिन इसके साथ साथ दोनों भाई कम कीमत और आला मियार के असूल पर भी मुस्तकिल मसाजी से अमल दरामद कर रहे थे। इस चीज ने ग्राहकों की तादाद और आमदनी में भी बहुत ज्यादा इजाफा कर दिया। कारोबार के हवाले से आला मियार और जायका भी इनके रेस्टोरेंट पर ग्राहकों के हजूम की वजह से बना। 1955 में उन्होंने हंगामी तौर पर 10 मजीद फूड पॉइंट के लिए लाइसेंस जारी करवा लिए, लेकिन वहां मियार और काम इस तरह नहीं चल सका। वो सिर्फ नाम ही के मैकडॉनल्ड थे। जब आपका कारोबार बुलंदियों को छू रहा हो, ऐसे में बेशुमार लोग अपनी ऑफर लेकर आप तक पहुंच जाते हैं। ऐसा ही कुछ मैकडॉनल्ड के साथ भी हुआ। जब एक मिल्क शेक मिक्सचर बेचने वाला एक होशियार सेल्समैन जिसका नाम क्रोप था, वो मंजरनामे में दाखिल हुआ, वो इन लोगों में से था जो बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं। उसके जहन में एक आइडिया था जो उसने मैकडॉनल्ड बरादरान के सामने पेश किया और मैकडॉनल्ड बरादरान ने नरमी से इस बात को रद्द कर दिया, क्योंकि वो सिर्फ कैलिफोर्निया में ही अपने रेस्टोरेंट चलाना चाहते थे, जबकि क्रूप चाह रहा था कि पूरे मुल्क में इसकी ब्रांचें बनाई जाएं। वो अपनी बात के कई पहलुओं पर जोर देता रहा, हत्ता कि वो इन दोनों भाइयों को अपनी बात पर कायल करने में कामयाब हो गया। वो तमाम इंतजामात और मेहनत खुद करेगा, जबकि ये दोनों भाई एक जगह बैठकर अपनी मलकियत का हिस्सा वसूल करते रहेंगे। इससे पहले क्रूप मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइज सेल करने का आगाज करता, उसने अमेरिका में अपना ज़ाती मैकडॉनल्ड कायम कर लिया, जहां आला मियार और बेहतरीन सर्विसेज का फराहम करने के लिए भरपूर इक़दाम किए गए थे। रेस्टोरेंट का बैरूनी खाका बिल्कुल असल मैकडॉनल्ड की तरह था। उसको अलबत्ता ऐसी जगह तो ना मिल सकी जैसी कैलिफोर्निया में बने हुए मैकडॉनल्ड की थी, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब रेस्टोरेंट अच्छी आमदनी देने लगा। अब क्रूप को एतमाद हो गया था कि वो मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइज फरोख्त कर सकता है। अगले वर्ष मुल्क में 25 से ज्यादा यूनिट काम कर रहे थे। 1950 के बाद अमेरिका भर में मैकडॉनल्ड को पसंद करने वालों की तादाद में इजाफा होता चला गया, क्योंकि मैकडॉनल्ड की शाखें तमाम अमेरिकी रियासतों में नहीं थी, मगर फिर भी दूर दराज की रियासतों में रहने वाले लोग मैकडॉनल्ड का एक बर्गर खरीदने के लिए मौजूद होते थे। उस जमाने में ऐसा कोई भी रेस्टोरेंट नहीं था जो मैकडॉनल्ड का मुकाबला कर सकता। शायद इसी वजह से मैकडॉनल्ड ने पूरी दुनिया में एक बुलंद तरीन मुकाम हासिल कर लिया था। अगर आज के इस जमाने में मैकडॉनल्ड का आगाज हुआ होता तो शायद ये मुकाम जो उसे हासिल है वो इस वक्त ना हो पाता, और शायद उसे दुनिया भर में कोई भी ना जानता। 1963 में मैकडॉनल्ड ने औरतों और बच्चों में अपनी मसनूआत की तश्कील के लिए काम करना शुरू कर दिया। अमेरिका के बाद मैकडॉनल्ड ने किस मुल्क में काम करना शुरू किया था, आइए आपको इसके बारे में भी बताते हैं। मैकडॉनल्ड ने अपनी पहली शाख का आगाज 1967 में कनाडा में किया था और 1970 से पहले लातीनी अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में भी इसकी शाखें खुल गईं। 1972 में 2200 रेस्टोरेंट के साथ मैकडॉनल्ड की
आमदनी $1 बिलियन से बढ़ चुकी थी। 1974 में मुख्तसर मुद्दत में रेस्टोरेंट की तादाद 3000 तक पहुंच गई थी और आज 120 ममालिक में फैले 31,000 मैकडॉनल्ड्स की शाखाओं से मैकडॉनल्ड्स की सालाना आमदनी तकरीबन $30,000 मिलियन से भी कहीं ज़्यादा है। आज दुनिया में मैकडॉनल्ड का मशहूर तरीन पॉइंट रशिया के शहर मॉस्को में है, जहां 40,000 से ज़्यादा गाहक आते हैं। मैकडॉनल्ड क्यों कामयाब हुआ? इसकी तारीखी कामयाबी के पीछे 3 असबाब थे: लीडरशिप की महारत, फ्रेंचाइज के मॉडल और मियार को अपनाना। अगर आपको हमारी मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि हम और मज़ीद मालूमाती वीडियो आपके लिए ला सकें। अपनी अगली नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।